اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کو اپنی رائے دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی شان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کر دی کہ جو بھی ان سے آگے بڑھے گا اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ایسی آیات جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوتی رہی، لوگوں نے ایسی آیات کو کچھ اور لوگوں پر فٹ کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ جیسا کہ آپ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور پڑھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنو امیہ اور بنو عباس نے وہ تمام آیات جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، ان تمام کی تمام کو کہیں اور فٹ کرنے کی کوشش کی۔ بنو عباس کے دور میں عباسی خلفاء کو ایسے پیش کیا جاتا تھا جیسے کہ کوئی معصوم ہستی ہو، ان پر ایسی آیات کو فٹ کر کے ان کو ہر گناہ سے پاک کیا جاتا تھا۔ تو آج کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو قرآن کی ایسی آیات جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان کو کہیں اور فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کل وہ شیعہ علماء کا لبادہ بھی اوڑھ چکے ہیں، شیعہ علماء میں شامل ہیں جو ایسی آیات کو کہیں اور فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو تو غالی کہتے ہیں کہ فلاں ائمہ معصومین علیہ السلام کے متعلق غالی ہے، غلو کرتا ہے، جبکہ وہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ غیر معصوم کے جو ہے غرب میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، جو خمینی اور خامنائی کے غالی بن چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک کلپ پیش کرنا چاہوں گا، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اب آپ دیکھیں بڑے بڑے انقلابی، بڑے علماء، بڑے سطح کے لوگ، عالمی شہرت یافتہ لوگ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جو بھرم بنا تھا، جو شخصیت بنی تھی، کس طرح نابود ہو گئے اپنی حرکات کی وجہ سے۔ بڑے بڑے نام ہیں۔ ابھی میں عبرت کے طور پر آپ کو عرض کر دوں ایک نمونہ، ایسا عبرتناک نمونہ ہے، پاکستان کا بھی ہے اور باہر کا بھی ہے۔ میں ایران کا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ہر ملک میں ہے، ہر طبقے کے اندر ہے۔ ایران میں بڑی بڑی شخصیات اس حبد کا شکار ہوئی ہیں۔ عملی نمونے تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے کس طرح آدمی خود اپنے آپ کو کیسے نابود کر دیتا ہے۔ ایک آغا منتظری تھے، خدا رحمت کرے انہیں، انقلاب کی بہت بڑی شخصیت، جنہوں نے انقلاب کے لیے زحمتیں کی، کوششیں کی، جیلیں کاٹیں، سختیاں دیکھیں، اپنے ہی عمل سے اپنی شخصیت کو نابود کر دیا، اپنی حیثیت کو نابود کر دیا۔ اور وہ یہ تھا کہ امام کے مقابلے میں آ گئے۔ امام کچھ اور چاہ رہے تھے، یہ کچھ اور راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ ان شخصیات میں سے جنہوں نے حبد کیا اپنے آپ کو، حبد عمل کا شکار ہوئے اسی دنیا میں، ایک آغا رفسنجانی ہے، خدا مغفرت کرے ان کی، جو اتنا کچھ کرنے کے بعد تقدم اختیار کیا، رہبر پر تقدم اختیار کیا۔ پہلے فیصلہ کر لیا، اپنی رائے الگ بنا لی، اس رائے کو جہر بالقول کیا، دوسروں کے سامنے اپنی رہبر کے مقابلے میں اپنی رائے بنا کر اسے اظہار کیا کہ وہ یہ فرماتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں۔ اور اب تیسری شخصیت ایک اور ہے، اس کے بہت نمونے ہیں، تین میں سے مراد یہ نہیں کہ تین ہی ہے، وہاں پر وہاں ایران بھرا ہوا ہے، حبد اعمال اور حبد شخصیت سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کچھ کر کے نابود ہوئے۔ ایک بہت بڑی جمعیت ایران میں وہ ہے جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ بنے ہی نہیں شروع سے ہی، خصوصاً انقلاب کے حوالے سے یا حکومت اسلامی کے حوالے سے شروع سے ہی کنارہ کش رہے ہیں۔ وہ ڈوبیں گے بھی نہیں، کیونکہ جو غرق ہوں پہلے ہی کسی میں، وہ ڈوبتے نہیں ہیں، ڈوبتے وہ ہیں جو پہلے اوپر ہوں، پھر پتہ لگ جائے ان کا۔ یہ ان کی مثالیں دے رہا ہوں جو پہلے کچھ تھے، اور جو تھے وہ خود اپنی ہی حرکت سے اسی کو نابود کر دیا۔ ان میں سے ایک یہ سابقہ صدر ہیں احمدی نژاد، یہ بھی بہت کچھ کیا انہوں نے، اور تحسین دنیا سے وصول کی، رہبر معظم سے وصول کی، بڑی بڑی شخصیات سے تحسین پائی انہوں نے، چونکہ کام ہی ایسے کیے تھے انہوں نے، اور بہت بڑی شخصیت بنے، عالمی شہرت حاصل کی، لیکن بعد میں پھر اپنے آپ کو ضائع بھی کر دیا۔ جس تیزی کے ساتھ رشد کی تھی اسی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو نابود بھی کر دیا۔
जुर्म क्या किया? यही जो कुरान जिक्र कर रहा है सूरह हुजरात में, ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाहि व रसूलिही, तक़द्दुम मत इख्तियार करो अल्लाह और रसूल से, हुक्म खुदा, इरादा खुदा, निज़ाम खुदा से आगे मत बढ़ो, और रसूलुल्लाह से आगे मत बढ़ो, रहबर वली व पेशवा से आगे मत बढ़ो। और दूसरा रफ़ उस-सौत, तरफ़ी उस-सौत और जहर बिल-क़ौल, ये काम इन्होंने अंजाम दिया। और इस वक्त हाल हाजिर में हालत अंजाम में है। इस वक्त गुज़श्ता रोज़ रहबर मुअज़्ज़म की पूरी तकरीरी इन्हीं को नसीहत करने में थी कि आप हम्द का शिकार हो रहे हो, बहुत कुछ किया आपने और करके अब उस सब को, साथ ममलिकत को भी, अपने आप को भी और निज़ाम को भी नाबूद कर रहे हो, हलाक कर रहे हो, डबो रहे हो सबको। और इंसान जब हम्द का भूत उस पर सवार होता है, यानी वो जुर्म, वो अमल जब करने जाता है जिससे सब कुछ किया धरा अपना खराब करता है, उस वक्त इंसान सुनता भी नहीं है किसी की। जरा जब अपने आप को ही नाबूद करने पे तुला हुआ है, उसने फैसला कर लिया मैंने ये इकदाम करना है, उसको दोस्त, अहबाब और दिलसोज लोग समझाते हैं, नसीहत करते हैं, मशवरा देते हैं, किसी की नहीं सुनता। आपने क्लिप में देखा कि वही आयत जो मैंने शुरू में पढ़ी, सूरह हुजरात की आयत नंबर 1, जिसमें अल्लाह ताला अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने वालों को तंबीह कर रहा है, वही आयत अल्लामा साहब ने सैयद अली खमनाई पर फिट करने की नाकाम कोशिश की। जबकि सैयद अली खमनाई या खुमैनी साहब हमारे ऊपर वाजिब नहीं है कि हम उनको जो है उन पर ईमान लाएं और उनकी इताअत करें, उनकी बैत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के शिया हैं और हमने उन्हीं की बैत करनी है और उन्हीं की इताअत करनी है। उसके अलावा हमारे ऊपर किसी की इताअत वाजिब नहीं है। खमनाई और खुमैनी को वाजिब करार दिया जा रहा है हमारे ऊपर, और उनकी बैत हमारे ऊपर वाजिब करार दी जा रही है। हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, हम इसके मानने के पाबंद नहीं हैं, क्योंकि ना तो हमें आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने उनकी इताअत, उनकी बैत करने का हुक्म दिया, ना ही कुरान हमें किसी की इताअत और जो है वो बैत करने का हुक्म देता है। तो इसके अलावा मैं आपको एक और क्लिप इनका दिखाना चाहूँगा, जिसमें अल्लामा साहब ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस को सैयद अली खमनाई पर फिट करने की कोशिश की है, जबकि वो हदीस जो है वो आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत के मुतालिक है। आप मुलाहिज़ा फरमाएं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस नहीं पढ़ी, इमाम फरमा रहे अल इमाम वाहिदु दहरिही, रहबर सिर्फ एक ही होता है। रहबर दो नहीं हो सकते, मुजतहिद हो सकते हैं, 1,00,000 मुजतहिद हो सकते हैं, 1,00,000 मरजाए तकलीद हो सकते हैं, लेकिन रहबर फकत एक। अल इमाम वाहिदु दहरिही, अपने जमाने का, अपने दहर का अकेला होता है। अगर दूसरा हो वो क्वालिफाई भी करता हो रहबरी के लिए, रहबर नहीं होता। रसूलुल्लाह इमाम थे, अली हमरा थे, लेकिन इमाम सिर्फ रसूल थे। रसूलुल्लाह के बाद अली इमाम थे। जब अली इमाम थे, इमाम मुज्तबा साथ थे, मासूम थे, क्वालिफाई करते थे इमामत के लिए, लेकिन इमाम अली थे, इमाम हसन पैरोकार। आपने क्लिप देखा, अल्लामा साहब हदीस को जो है तोड़ मोड़ कर सैयद अली खमनाई पर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये हदीस जो है वो आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक है। लोग मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर किसी और को अपना इमाम जो है वो मुंतखब कर लेते थे, जिसका दिल चाहा, जिस तरह आज ये लोग कर रहे हैं कि जो मनपसंद शख्सियत है उसको अपना इमाम बना लेते हैं। इसी तरह उस वक्त भी लोग मनपसंद शख्सियत को अपना इमाम बना लेते थे, जैसा कि आपके सामने मिसाल मौजूद है कि कितने ही इमाम जो है वो गुजर चुके हैं, जिनके हमारे भाई जो हैं वो मुकल्लद भी हैं। तो इस तरह ये जो हदीसें हैं जो आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रहबरी और इमामत के मुतालिक थी, जिनको यहाँ आकर अब खमनाई और खुमैनी पर फिट किया जा रहा है। मैं अल्लामा साहब से ये सवाल करता हूँ कि आप दूसरों को तो गाली गाली का जो है वो टाइटल देते हैं, कभी आप आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी साहब के मुतालिक कहते हैं कि वो अपने मुतालिक गुलू को पसंद करते थे, जबकि आप खुद जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आप खुमैनी और खमनाई के गाली बन चुके हैं। आप खुद तो अपना जायज़ा लें पहले, आप फिर दूसरों को तब जाकर कहें कि फ़लाँ गाली है या फ़लाँ अपने मुतालिक जो है गुल्फ को पसंद करता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ऐसे उलमा के बारे में क्या कहा है, आइए नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 17 जो है वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक वो शख्स है जिसने जहालत की बातों को इधर उधर से बटोर लिया है। वो उम्मत के जाहिल अफराद में दौड़ धूप करता है और फितनों की तरीक़ों में गाफिल व मदहोश पड़ा रहता है।
अमन व आश्ती के फ़ायदे से आंख बंद कर लेता है। चंद इंसानी शक्ल सूरत से मिलते लोगों ने उसे आलम का लक़ब दे रखा है, हालांकि वो आलम नहीं। वो ऐसी बेसूद बातों के समेटने के लिए मुंह धरे निकल पड़ता है जिनका ना होना होने से बेहतर है, यहाँ तक कि वो गंदे पानी से इसराब हो लेता है और लायानी बातों को जमा कर लेता है, तो लोगों में काजी बनकर बैठ जाता है और दूसरों पर मुश्तबा रहने वाले मसाइल के हल करने का अज़ीमा ले लेता है। अगर कोई उलझा हुआ मसला इसके सामने पेश होता है तो अपनी राय से इसके लिए भर्ती की फरसुदा दलीलें मुहैया कर लेता है और फिर इस पर यकीन कर लेता है। इस तरह वो शुबहात के उलझाव में फंसा हुआ है, जिस तरह मकड़ी खुद ही अपने जाले के अंदर। वो खुद ये नहीं जानता कि इसने सही हुक्म दिया या गलत। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो खुद सख्त बातों को बटोर लेता है, जिस तरह के अल्लामा साहब ने कुरान की तफसीर बिल राय करके जो है वो उसको खानाई पर फिट करने की कोशिश की है। इसी तरह कुछ लोग उसको फिर आलम का लक़ब देते हैं कि बहुत बड़ा आलम है। तो ये जो खुतबा नंबर 17 है ये हर शिया को पढ़ना चाहिए, और खुतबा नंबर 18 भी जो है वो हर शिया को पढ़ना चाहिए। ये दोनों जो है वो उलमा के मुतल्लिक़ जो हैं दोनों खुतबात जो हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के हैं, और इनसे हमें सबक हासिल करना चाहिए। हम जो हैं वो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के शिया हैं, किसी मौलवी या किसी आलम या किसी पीर या किसी जाकर के शिया नहीं हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के शिया हैं, और हम पर सिर्फ़ और सिर्फ आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की इताअत और बैत वाजिब है। उसके अलावा हम किसी की इताअत और बैत को वाजिब नहीं समझते। अल्लाह ताला हम सब को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।